ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੋੜ ਲਾਂਗੇ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मतलब सरकार एड्डी अनजान सरकार इन्नी छोटिया छोटिया गल्लां दे उत्ते छोटे छोटे एक्शन करके लोगों दी वाह वाहियां खट्टन लगे पे ने। स्टिंग ऑपरेशन कराई जाते हैं है ना। यूनीवर्सिटी एड्डा वड्डा अदारा 140 साल पुराना पंजाब दा थोड़े तो 3 किलोमीटर दूर नहीं बैठा, सारे मंत्री इत्थे बैठे हो। ते भाजपा एक फासीवादी सरकार है ते ओदा ना सिर्फ निजीकरण ते उन्हें केंद्रीकरण करना, सगों एक होर एजेंडा भी भगवाकरण करना सी सिक्ख्या दा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देख भी रहे हैं भी फैज़ अहमद हो, फैज़ होवे, भगत सिंह होवे, पाश होवे, ये सारिया चीज़ां किताबां विचों गायब कीतियां जा रही ने, सिलेबसां दे विच सोधां कीतियां जा रही ने। इस तरह नाल जिहड़ी RSS दे भाजपा दे फिट बैठदी होवे चीज़। लगदा भी केंद्रीकरण दे नाल ही सारा कुछ जुड़िया होया। चाहे वो ताज महल की गल कर लिओ, चाहे वो रोड तो जिहड़े मुगलों के नाँ से रखे हुए रोड ने उन्होंने हिंदुओं के नाँ से करन दी गल कर लो, चाहे बंदा सिंह बहादुर नूं ये कहना होवे भी लटेरा सी, इहने अग्गां लाईआं सी, ये सिर्फ इक्को चीज़ ही लग रही है। असीं आखदे हां भी हिंदी ते अंग्रेजी जदों लोकां दीआं माँ बोलियां है ही नहीं तो उन्हां दे धक्के नाल उन्हां दे संघां च क्यों? एक नवीं भाषा एक नवीं हिंदी के नाम से एक कौम खड़ी की जाए जिहड़ा अज जिन्हों पूरा करने के लिए वह भाजपा नूं RSS नूं सत्ता दे विच लैके आया, जिहड़ी ऐलानिया तौर पर यह कहती है कि असीं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बनाउणा। हुण इस यूनीवर्सिटी नूं पंजाब यूनीवर्सिटी है, पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ दे उहदे दिल दे विच बैठी है। पर इस यूनीवर्सिटी दे विच भी विद्यार्थी MA तक पंजाबी च पढ़ सकते हैं। जे उन्होंने रिसर्च करनी है, PhDयां करनियां ने, वो पंजाबी दे विच नहीं दे सकते अपनी रिसर्च, उन्होंने अंग्रेजी आनी पैंदी है। तो इत्थे 47 तो बाद जदों भाषा की गल उठनी सी, सूबे की गल उठनी सी, पंजाबी सूबे की, तो आर्या समाजियां ने भारत सरकार ने पंजाब दे विच मुहिमां विढियां। उन्होंने जा के हिंदुआं नूं डराया भी जे तुसीं पंजाबी भाषा लिखा दोगे तो खबर है इत्थे कोई सिख राज बन जूगा। राजनाथ उत्थे जाके बोले सोने हाल दे नारे लाउंदे आ, उसे लाल किले ते केसरी निशान साहब झूलदा है तो वह गलत है। जो आप बनाउंदे ने वो ठीक ने, सिखां दी वफद बुला के मीटिंगां करते हैं, तुहानूं नहीं लगता भी एक पासे ठीक भी तो कर ही रहे हैं? तो फिर जे तुहाडी कहदी केंद्रीकरण कर रहे हैं, फासीवादी काम है, तो वो किते ना किते झुठला नहीं झूठा नहीं पै जांदा। तमिलनाडु तुर जो अज BJP के खिलाफ RSS के खिलाफ, उत्थों का हिंदू भी कहता असीं तमिल हाँ, असीं जिहड़ा उत्थों का क्रिश्चन भी कहता, उत्थों ईसाई कह रहा, उत्थों का मुसलमान भी कह, सारे बोलते हैं। पंजाब का तो बेड़ा बिठाया अंग्रेज़ों ने। यूनीवर्सिटी का पद्धर उत्ता हो जूगा, रिसर्च वधिया हो जूगी, फंड वध आउण लग जाणगे। असीं उन्हां सारियां चीज़ां दा जिहड़ी नंगा चिट्टा सच्चा जिहड़ा स्टूडेंटां विच लै गए भी किड्डा धोखा ये कीता जा रहा, किन्नियां गलत भरम फैलाए जा रहे आ। कोई फंड नहीं आने। केंद्र ने आपदी सिक्ख्या नीति च यह गल लिखी है भी UGC नूं करो खत्म, इहदी थां ते HECI लियाओ, असीं ग्रांटां नहीं देणियां, असीं लोन देवांगे। सिक्ख्या तो सब का अधिकार है, लेकिन मौजूदा हालात अजिहे ने जिसनूं लैके सिक्ख्या ते सिक्ख्या दे नाल जुड़िया होया हर विद्यार्थी का भविख जिहड़ा कि हनेरे विच जापदा आ। फिर चाहे वह सिक्ख्या का निजीकरण होवे, चाहे सिक्ख्या दे अदारे ने, चाहे उन्हां दा केंद्रीकरण होवे, इस बहुत सारे वड्डे मसले ने जिन्हां नूं लैके अज दे विद्यार्थी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ते आउण वाले विद्यार्थियों लई, आउण वालियां पीढ़ियां दे लई, आउण वाले भविख दे लई संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे नाल PSU ललकार तो अमनदीप ते अमनदीप, यानी कि दोनों ही अमनदीप ने, तो जिहड़े कि इस वक्त विद्यार्थियों लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हां तो जानते हैं कि जिहड़ियां नीतियां सरकार सिक्ख्या नूं लैके बना रही, चाहे वो कौमी सिक्ख्या नीति होवे, चाहे यूनीवर्सिटी पंजाब यूनीवर्सिटी का केंद्रीकरण होवे, तो चाहे जिस तरीके दे नाल जो +2 +1 दी किताबां च सिख इतिहास पढ़ाया गया, प्रभाव आउण वाले दिनां ते आउण वाले भविख ते की है। अमन, कौमी सिक्ख्या नीति लिआंदी गई, सरकार जो सिक्ख्या नीति लिआउंदी, सरकार कहती है कि असीं ग्लोबलाइजेशन ਉਹਦਾ बड़ा ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖਿੱਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੀ 3 ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਈ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ 3 ਟਰਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ CBSE ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਥੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਇੱਥੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕੀਏ, ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਮਿਲ ਅੱਡ, ਬਾਂਗਲਾ ਅੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੋ।
ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਹੜੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਡ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਅੱਡ ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋਪ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਮਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ MA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, PhDਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ, ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਧਿਅਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀੜੇ ਪਾਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੱਕ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਨ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਲਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਇਹ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਈ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ। ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੋਈ ਓਪਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋਪ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਸਟਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ। ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਅੱਜ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ, RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋ,
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਵੀ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜੇ ਉਖਾੜ ਕੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਫਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਟੇਰਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ, ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਛਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮੜੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਮਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਵੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹ ਫੱਟ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ RSS ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਲਾਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜੰਮਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਫਲਸਫਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ
ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ RSS ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਫੀ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ RSS, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ, ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮੀ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ PSU ਲਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ 82 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੀ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵਸਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। 66 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫੰਡ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ UGC ਨੂੰ ਕਰੋ ਖਤਮ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ HECI ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਲੋਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਜੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਫੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੋੜ ਲਾਂਗੇ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਸਤੂਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ OSG ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ OSG ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਅਣਜਾਣ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਵਾਹੀਆਂ ਖੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪਾੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਆਪਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਚੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।